The last few weeks, we've been looking at the topic of the name of the Lord and the reputation of the name of the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ കീർത്തി എന്ന ചിന്താവിഷയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. As I was preparing for this week, I thought I might go back to the At the Cross series, but the Lord took me back to the same topic, the name of the Lord, the reputation of the name of the Lord. When we think about introducing ourselves, നമ്മളെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, we can introduce us in a couple of different ways. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ്. Right? Sometimes we say, my name is this. But sometimes we say, I am this person. നമ്മുടെ സഭയുടെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒത്തിരി കോട്ടയംകാരുണ്ട് അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം കോട്ടയംകാരാ. അതും ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തില്ല ഇല്ലേ? സ്വന്തം പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തന്നെത്താൻ ആ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, ഞാനും കോട്ടയംകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയംകാരിയ. So we can introduce ourselves in multiple ways. When you look at the Bible, you see the same thing. The last couple of weeks that we looked at the word El Shaddai, the name of the Lord, El Shaddai. We looked at the name of the Lord, Emmanuel. നമ്മൾ ആ രണ്ട് നാമവിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനിടയായി. So I was asking the Lord, how should I continue? What should I say? And the Lord led me to a passage in Genesis chapter 15 and verse 1, in which we see a different sort of introduction about the Lord himself. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram. I am your shield. Your reward shall be very great. ഇവിടെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവത്തെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പുതിയ നാമത്താലല്ല. എൽ ഷഡായ്, എൽയോൺ, ഇമ്മാനുവേൽ, ജെഹോവ റാഫ, അങ്ങനെ ഒരു നാമവിശേഷം കൊണ്ടല്ല അബ്രഹാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം തന്നെ താൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്താണ് ദൈവം പറയുന്നത്? ഞാൻ നിന്റെ പരിച, I am your shield. There's a new sense, a new introduction, a new attribute that we see of the Lord when he is introducing himself. Abram, I am your shield. അബ്രഹാമേ, ഞാൻ നിന്റെ പരിചയാകുന്നു. What does that mean? എന്തായിരിക്കാം ഈ പരിചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവചം, പരിചയുടെ ഒരു ചില ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം? Well, how can we describe a shield? Protection, okay. വേറെ എന്തൊക്കെ? കേട്ടില്ല അമ്മേ. ഡിഫെൻസ്, പ്രതിരോധ ശക്തി അല്ലേ? Safety. Anything else that comes to mind about a shield? So God is introducing Abram, I am your shield. So there's a context behind it. As time permits, we will get into that. But as I was preparing, I thought about what is a shield? How do we operate a shield? What does it mean to have a shield? Yeah, if something comes against you, we can defend it, withhold it. You can move forward. You can have a confidence. It's good, right? When you start to divide the word up, നമ്മൾ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തി എന്തായിരിക്കാം ദൈവം ഈ അബ്രഹാമിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു 5 സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ആ വാക്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, see how many different understanding of the Lord that we received. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പറ്റി എത്ര നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ പരിചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ.
അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, എന്താണ് ഈ പരിചയയുടെ ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പരിചയിൽ നിന്ന് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? What can we achieve with the shield? Let me share with you what I studied, and some of that will be the same as what most of you have said. One, a shield goes before you. ഒരു പരിച നമ്മുടെ മുൻപേ പോകും. Right? In other words, when God is telling Abram, I am your shield, God is saying, Abram, don't worry, I am going in front of you. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഓർമ്മ വരും, പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഈവനിങ് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ, when we go to the evening meetings back in Kerala, അന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല. 7 മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ തീരുന്ന എത്ര മണിയാണ്? 10-10:30 ആവും മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. There are no street lights, nothing else is going on. All the buses shut down by 8 o'clock. So the only light that you have, ചൂട്ട് അല്ലേ, like a handheld torch. That's the only thing. അത് ബാറ്ററി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഏത് വീട്ടിൽ കൂടിയോ ഇറങ്ങാൻ തരാം അവരോട് പറയിച്ചാലും തീയും കൂടെ തരണം. So we ask for that fire. We burn the little leaves or bamboo shoots or something else, branches that we have bundled up. We light that on fire, and 3 or 4 people will have it. And they don't all light it at once. ആദ്യത്തെ ആൾ തീരുമ്പോഴേ അടുത്ത ആൾ കത്തിക്കത്തുള്ളൂ, കാരണം വീട്ടിൽ വരെ ചെല്ലണം. പക്ഷേ ഈ ചൂട്ടോട് നിൽക്കുന്ന ആൾ എവിടെ പോകുന്നറിയാമോ? ഏറ്റവും മുന്നല്ല പോകുന്നത്. Right? The one who's holding the torch goes in the very front. Why is that? Because one, they are the one preparing the way for everybody else. 2, if there's any creatures crawling around, they can call out and say, be careful. If there are any holes or gutters in the road or water, something else that can damage you, they are the ones who says, be careful here. And if there's anything to be warned about, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വ്യക്തി പറയും, ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചോണം, ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കല്ല് കിടപ്പുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കണം. So the one with the torch, one with the flashlight, one with the light goes first. Why? Because he is the only one who can prepare us for the rest of the journey. So when God says, Abram, I am your shield. When God says, Abram, I am going before you. What is God meaning? Abram, don't worry. I will prepare the way for you. That's what we must understand. When Moses addresses Joshua as he is about to be the new leader of the Israelites, in Deuteronomy chapter 31 verse 8, ആവർത്തന പുസ്തകം 31 അധ്യായം അതിൻ്റെ 8 വാക്യത്തിൽ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞ ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് യോശുവയെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. 1, നീ പേടിക്കരുത്. 2, നീ ഭ്രമിക്കുകയും അരുത്. 3, ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. 4, ദൈവം നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല. 5, ദൈവം നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ആ വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തു വായിക്കണം, യഹോവ തന്നെ നിനക്ക് മുൻപായി നടക്കുന്നു. The Lord himself will go before you. മോശ യോശുവയെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള അനുഗ്രഹവാക്യം എന്താ അറിയാമോ? യോശുവയെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, നിന്റെ ഭക്തി, നിന്റെ ആ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമൊക്കെ നിന്നെ ജയിപ്പിക്കുമെന്നല്ല. മോശ പറയുന്നു, യോശുവയെ നിനക്ക് മുൻപാകെ നടക്കുന്ന ഒരു യഹോവയുണ്ട്, അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ആ യഹോവ നിന്റെ മുൻപാകെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട. Since the Lord goes before you, you have no reason to be afraid. Since the Lord goes before you, you have no reason to be discouraged. Since the Lord goes before you, He will be with you. He will not leave you. He will not forsake you. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല അബ്രാഹാമിനോട് ഞാൻ നിന്റെ പരിചയമാണെന്ന്. ആ പരിചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഴമായ അർത്ഥങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാകണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. We must understand those significant underlying meanings of what the Lord God said should be true in our life as well. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പരിചയമാണെങ്കിൽ, if God is our shield, നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?
നമുക്ക് ഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? There is no reason for us to have any fear, any discouragement, any loneliness, because He is with us. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വാചകം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നാം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. In the book of Isaiah chapter 45 verse 2, when God addresses King Cyrus, കോരേശ് രാജാവിനെ ദൈവം കോരേശ് രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് 45:2. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ദൈവം പറയുന്നു, I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. ഞാൻ നിനക്ക് മുൻപായി ചെന്ന് ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കുകയും താമ്രവാതിലുകളെ തകർത്ത് ഇരുമ്പോടാലുകളെ ഖണ്ഡിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിനി ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, മോശ യോശുവ അനുഗ്രഹിച്ച വാക്കുകളും ദൈവം കോരേശ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ ഈ വാഗ്ദാനം കൂടെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചേ. സെയിം ഗാഡ് ഈസ് വാക്കിംഗ് ബിഫോർ ദം. പക്ഷെ നോക്കി, രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. They are both receiving two different types of blessings as the Lord walks before them. To Joshua, the Lord goes before you. You have no reason to be afraid. You have no reason to be discouraged. You have no reason to be feeling lonely. He is the one who is with you. He will never leave you nor forsake you, because the Lord goes before you. To King Cyrus, ഞാൻ കുറച്ച് പ്രവൃത്തിയും കൂടെ ചെയ്യും. ദുർഘട വഴികളെ, whatever crooked ways there are, I will make it straight. Whatever challenges, obstacles you may face, I will destroy it. ദൈവം പറയുന്നു, രാജാവേ, നിന്റെ മുൻപാകെ വരുന്ന എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളി ഉണ്ടോ അതിനെ എല്ലാം തകർക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ മുൻപാകെ നടന്നാൽ മതി. That's the confidence that we should have when the Lord goes before us. So first thing, when we think about God being our shield, we must understand He goes before us and prepares a way. പുതിയ നിയമത്തിൽ ചിന്തിക്കാം. യേശുക്രിസ്തു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ തന്നെ വഴി. കണ്ടോ? പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം കണ്ടോ? ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, മോശ യോശുവയോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം കോരേശ് രാജാവോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ മുൻപാകെ നടക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എവിടെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തു എന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. We are walking not just behind the Lord Jesus, but we're walking in the Lord Jesus. He is the path. And you see how the Old Testament and the New Testament are truly aligned in declaring to us the principle that when the Lord goes before us, we have no reason to be afraid. The first thing about a shield we must understand is, one, it means that the shield goes before us, means God goes before us. Second, what does a shield do for us? Or how does a shield work in our life? The second understanding or principle we should understand is, a shield always faces forward and never retreats. ഒരു പരിച എപ്പോഴും മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഒരിക്കലും അത് പുറകോട്ട് നടക്കത്തില്ല. A shield always goes forward. Now, in other words, as Amama was saying earlier, the shield is the truest essence of our defense. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിച നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. This shield makes us go forward. It's ready. It's active. Whatever comes its way, it's ready to move those things out of the way and help us to move forward in our journey. ഒരൊറ്റ പടയാളി പോലും പരിച പുറകെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? No soldier walks around with a shield on their back.
The soldier always carries a shield, not even on their side. But the shield is always carrying, and it's led to mean, or it's mean that it leads the person, the soldier, forward. Whatever comes against me, I am going to defend it with my shield. If that's the case, if God is Abram's shield, ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പരിചയമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയാമോ? ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഒരു തോൽവിയിലേക്കോ പിന്മാറ്റത്തിലേക്കോ പുറകോട്ട് വലിക്കാനല്ല ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ പരിചയമാണെങ്കിൽ നീ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. If I am your shield, you will actually be going forward. You will never retreat in your life. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, if to understand what that means, if you take the life of two people, one Moses. By Exodus 32nd or 33rd chapter, Moses has seen many miracles. He has seen the Red Sea parted, ചെങ്കടൽ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചു കണ്ടു. He has had victories in all of his journeys. Not only that, he has seen the quail and the manna come and feed. That's a miracle that he saw. മന്നയും കാടപക്ഷിയൊക്കെ വന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടതാണ് മോശ. പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിച്ചു, അത് മോശ കണ്ടു. Moses seen the rock give water, the pillar of cloud and the pillar of fire walking before them. ഇതെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും തേജസ്സും വരെ കണ്ട മോശ. And Moses, who saw the glory and the majesty of God, I would even say it this way, എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതാൻ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാണ് മോശ. അത്രത്തോളം അത്ഭുതം കണ്ട മോശ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം, കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. God, if you're not going before us, I'm not going. ദൈവം നമ്മുടെ പരിചയം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയോ? അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അടയാളങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. We're not living and walking forward because we have seen miracles after miracles or works after works. No matter how many miracles we have seen, no matter how many prayers have been answered in our life, our prayer should be the same. Lord, I don't care that this has all happened. I am grateful for all that you have done. But for me to move forward, if you're not with me, you're not leading me, you're not taking me forward, you're not walking before me, then I am not going. ആ ഒരു ധൈര്യം, ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. That's the decision that we need to have. Lord, yes, I'm grateful that you've led me until the year 2026. But to go forward in the year 2026, I'm not relying on the miracles and the signs and the wonders of yesterday, Lord. If your presence does not go before us, I am not going. We have no reason to be afraid. We have no reason to be discouraged. The Lord is with us. He will never leave us. He will never forsake us. No matter how much the way seems crooked, He says, I will go before you and make the way straight. And family, the church of God, I want you to understand, when God becomes our shield, we move forward. We don't go backwards. ദൈവം നമ്മുടെ പരിചയമായിരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പിന്മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പരാജയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുറകോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ മുൻപാകെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നീ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും, ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുകയില്ല. The same thing we see when I was studying this passage in the life of David. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് ദാവീദിനും പറയാനുള്ള സാക്ഷ്യം. ദാവീദ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മല്ലനായ വ്യക്തി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദാവീദിന്റെ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. When David comes, he sees this giant man standing there and making fun, mocking the Lord God of Israel, the God whom he serves. When I was preparing this, I went back and read
that passage. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെയും ഗോലിയാത്തിൻ്റെയും ആ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ചിരിക്കാൻ അനുഭവമുണ്ട് കേട്ടോ. Yes, it's a beautiful story. Yes, it's a victorious story. But I think my God has a sense of humor also. Because when I read it, I understood how ironically God deals with people who mocks him, who tries to humiliate him. ഗോലിയാത്തിനൊരു ചോദ്യം ദാവീദിനോട്, ഒരു വടിയുമായി എൻ്റെ നേരെ വരുവാൻ ഞാൻ, ദാവീദ് വിളിക്കാൻ പോയില്ല കേട്ടോ. ഡേവിഡ് didn't have to call him. പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, എന്തായിരിക്കാം ഗോലിയാത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാൻ കാരണം? ഈ ദാവീദ് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോടാ, ഞാനൊരു മൃഗമേ ഉള്ളൂ, അത് മൃഗം പോലും അല്ല, ഒരു കൊച്ചു പട്ടിയുടെ തൂക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവൻ്റെ മുൻപാകെ. He says, why are you coming at me like a dog with sticks? നമ്മളൊക്കെ അതിന് മറുപടി പറയും. എൻ്റെ ഭാവന ഞാൻ പറയാം. ദാവീദ് മറുപടി ഗോലിയാത്തിനോട് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ദാവീദിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു, ഗോലിയാത്തേ, നിനക്ക് നീ തന്നെ നായാന്ന് തോന്നാനൊരു കാരണമുണ്ട്. നിന്നെക്കാട്ടും വലിയ രണ്ടെണ്ണത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു സിംഹത്തെയും കണ്ടു, ഒരു കരടിയെയും കണ്ടു. അവർ രണ്ടും എൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തന്നെ തോന്നാനൊരു കാരണമുണ്ട്, എൻ്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം എന്താണെന്ന്, എൻ്റെ മേലുള്ള സാന്നിധ്യം എന്താണെന്ന്. Right? He's saying, yes, you may feel like a dog, and that is appropriate because I have seen bigger things than you, and they didn't have a chance against me. Why? Because I know who is with me. That's one funny thing. The second thing, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഗോലിയാത്തിൻ്റെ പല ദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ അവനെ ശപിച്ചു. So first he feels like he's a dog. Second thing he does, he curses David in the names of many gods. അവിടെയും ദാവീദിന് മറുപടി ഉണ്ട്. നീ പല ദൈവത്തിൻ്റെ നാമങ്ങളെ എടുത്ത് എന്നെ ശപിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കൊരു ഒറ്റ നാമം മതി. നീ എത്രയെല്ലാം ദൈവങ്ങളുടെ നാമം എടുത്തോ, പക്ഷെ എനിക്കൊരൊറ്റ ദൈവമുണ്ട്. ദാവീദ് പറയുന്നു, നീ നിന്ദിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശപിക്കുകയല്ല, ഞാൻ വരിക അങ്ങോട്ട്. I'm not cursing you. I am simply walking forward. I am doing what I'm supposed to do. I am doing what I want to do. If you're mocking my God, if you're cursing me with the names of many gods, it doesn't bother me because I know who is with me. I come in the name of the Lord of hosts, who alone is with me, and that is all that I need. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ നമ്മൾ അതല്ലേ കാണുന്നത്. In Mount Carmel we see the same thing. പ്രവാചകൻ, സത്യദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഒറ്റയ്ക്ക. അങ്ങേ സൈഡിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? 400, 450, 850 പേര് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. പക്ഷെ അവിടെ ആരാ പ്രവർത്തിച്ചെന്നറിയാമോ? ജീവിക്കുന്ന ദൈവം, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ അഗ്നി ഇറക്കി പറഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാം അറിയണം യഥാർത്ഥമായ ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ, സർവശക്തനായ ദൈവം, യഥാർത്ഥമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാമമേ ഉള്ളൂ, സർവശക്തനായ നാമം. അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദ് പറഞ്ഞു, നീ എത്ര ദൈവങ്ങളുടെ നാമം എടുത്ത് എന്നെ ശപിച്ചാലും ഗോലിയാത്തെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ദൈവമുണ്ടല്ലോ, ആ ദൈവമാണ് എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. He alone is the real God. He alone is the living God. ദാവീദിന് എത്രത്തോളം ഉറപ്പുണ്ടെന്നറിയാമോ യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്? അവിടെ ആ 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ 46-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യഹോവ ഇന്ന് നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, David is saying, the Lord, this day the Lord will hand you over to me. ദാവീദിന്റെ ഉറപ്പ് മനസ്സിലായി നമുക്ക്.
David is not saying എൻ്റെ കുന്തവും എൻ്റെ ഉള്ള കല്ലും എൻ്റെ വടിയും ഒന്നുമല്ല നിന്നെ എൻ്റെ കൈ തരാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് മുൻപാകെ പോകുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് പരിചയമാകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവമാണ് എൻ്റെ മുൻപാകെ പോകുന്നത്. ആ ദൈവം നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. There's a God who walks before me. There's a God who is my shield. Yes, I have a stick. Yes, I have some stones. Yes, I may have a spear, but none of that matters. It's not my ability or talents. The Lord himself will hand you over to me. മൂന്നാമത്തെ തമാശ എന്ന് പറയാം, ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ്, ഗോലിയാത്തിന് മുൻപാകെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശൗല് വിളിച്ച് ദാവീദിന് കുറേ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, ഇല്ലേ? King Saul called David and said, come, if you're going to go fight this giant, come wear this armor. ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടാൻ പറഞ്ഞു. പാവം എടുത്തിട്ടു. പക്ഷെ എടുത്തിട്ടപ്പോൾ നടക്കാൻ വയ്യ, ഒരു പടി വെക്കാനൊക്കുന്നില്ല. അതിനകത്ത് കുറേ ആത്മീക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ദൈവമക്കളെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം ഓരോ വരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരുടെയും വരം എടുത്തിടാൻ നോക്കല്ല് കേട്ടോ. ഇത് നടക്കത്തില്ല, അധികം മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല. ഇതെല്ലാം ഊരി വെക്കേണ്ട അവസരം വരും. Whatever God has given you to wear, whatever God has given you to operate in, whatever gift that God has blessed you with, be faithful in that. You don't have to worry about being like somebody else. You don't have to worry about the appearance that somebody else may have. There's 2, 3, 5 pastors sitting here in the front. I know there's more in the crowd. ഞങ്ങൾ 5 പേരുടെയും ശുശ്രൂഷ വ്യത്യസ്തമാണ്, അല്ലയോ? സംസാര ശൈലി വ്യത്യാസമല്ലയോ? All 5 of us minister in different ways. പക്ഷെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും കോപ്പി അടിക്കാൻ പോയാൽ അതുകൂടെ പരാജയപ്പെടും. അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം എടുത്തിടാൻ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവം എന്നോട് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു അത് മാത്രം ചെയ്യുക. When last week during our Bible study for the young people, you know, we talk about certain things that hold us in certain patterns. അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട്. They all grew up in a situation where they were compared to somebody else. അവർ പറയാ, ഞങ്ങളെല്ലാം, can you be more like that person? Can you be more like this person? This person sings, you're not doing anything in church. That person does this, you're not doing anything in this church. ഇങ്ങനെ കേട്ട് വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലൊരു ഭാഗവും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം അവർ കേൾക്കുന്നത് എന്താ? നീ മറ്റവനെ കണ്ടോ, നീ ആ മോളെ കണ്ടോ, ആ മോനെ കണ്ടോ, അവൻ്റെ താലന്ത് കണ്ടോ, അവൻ്റെ കഴിവ് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ അത് കേട്ട് 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 അവസാനം അവർ പറയുവാണ്, we don't know what God has for us. നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. It's okay to encourage them. It's okay to have mentors. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അനുഗ്രഹത്തെക്കാട്ടിലും കേടായിരിക്കും നമ്മൾ വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. We might create more damage than more encouragement when we compare. So help them understand who they are in the Lord. What has God made them to be? Here King Saul says, David, come, put on some armor so that you can go fight this giant. David didn't know any better. He puts it on. Once he puts it on, David says, no, this is not for me. I don't need this. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഗോലിയാത്ത് എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എവിടെ അല്ലേ? Goliath is wearing all the things that he's supposed to do. Where? Verse 41, ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഫെലിസ്ത്യനും ദാവീദിനോട് അടുത്തു, പരിചയക്കാരനും അവൻ്റെ മുൻപാകെ നടന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം? ദൈവം നമ്മുടെ പരിചയ. ഇത് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി,
ഇത്രയും കഴിവും പൊക്കവും ശക്തിയും ബലവുമുള്ള ഗോലിയാത്തിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു പരിചയക്കാരൻ മുൻപേ ഉണ്ട്. There's a shield bearer that walks before Goliath, who is tall and strong and powerful and mighty. And here's a little child who walks with the stones and stick. ഒരു പരിചയക്കാരനുമില്ല മുന്നിൽ. കാരണം എന്താ അറിയാമോ? ദാവീദ് പറയും, എനിക്ക് വേറെ പരിചയക്കാരൊന്നും വേണ്ട. I don't need a separate shield bearer, because you know who I'm coming in the name of? I'm coming in the name of the Lord God Almighty. He is my shield. നാലാമത്തെ തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ വിരോധാഭാസമായി തോന്നിയ ഒരു വിഷയം. ഇതെൻ്റെ ഭാവനയാണ് കേട്ടോ, ഇത് യൂട്യൂബിൽ വന്നാൽ എന്തോ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ദാവീദ് പോയി 5 കല്ല് പറക്കിയെടുത്തു അല്ലേ? David went and took 5 stones. He puts it in his bag. He starts to walk towards Goliath. As they're walking, it says in the verse that the stone struck his forehead, pierced or broke his skull, and then what happened? Goliath fell which way? Goliath fell forward. അവൻ കവണ് വീണല്ലേ? Very unnatural. Because if a stone or somebody hits you, the likelihood is you will stumble and fall backwards. But here we see the stone struck his forehead, but he falls forward. So I was starting to think, and I was like, how do these stones react when David says, I am picking up 5 stones from the little stream? And David puts those 5 stones in the bag. എൻ്റെ ഭാവനയെ പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാം നല്ല ആകാംക്ഷയോടെ ഈ 5 കല്ലുകൾ ഇരിക്കുക. ആർക്കാ വിളി വരുന്നേ? ദാവീദ് അങ്ങോട്ട് കൈയിട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി 4 പറയടാ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാന്നറിയാമോ? നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ കല്ലുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ആനന്ദം, ഒരു സന്തോഷം. എടാ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, വെറുതെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ടൊന്ന് പോവല്ലോ കേട്ടോ. അവൻ ആരെയാ നിന്ദിച്ചെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയ നാഥൻ. Hey, the stones are saying, you know that who that man is making fun of and humiliating? He's making fun of the one who created us by simply his words. ഒരു വാക്കിനാൽ നമ്മളെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെയാണ് ആ മലൻ അവിടെ കൊണ്ട് കളിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇടിച്ചാൽ പോരാ. When you go and hit him, when you come out of the sling, just don't go tap him a little bit. Hit his forehead and break his skull. അത് മാത്രമല്ല, നീ ഇടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, പുറകോട്ട് വീഴാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ, നീ പിടി താഴോട്ട് തന്നെ ആക്കണം. Make sure that he falls forward. Why? Because if he's making fun of a God, he needs to fall before that God. നീ ഒരു ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ വീഴ്ത്തുവാൻ ആ കല്ലിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നേ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാറാം. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കല്ല് ആ ചെന്നെത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തി അവനെ മുന്നോട്ട് വീഴ്ത്തുവാൻ, കവിണ് വീഴുവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അവസരം ഉണ്ടായെന്നറിയാമോ? ഗോലിയാത്തിന്റെ മുൻപാകെ ആര് നടക്കുന്നു? ഒരു പരിചയക്കാരൻ നടക്കുന്നു. ദാവീദിന് മുൻപാകെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു പരിചയം നടക്കുന്നുണ്ട്. There's a shield that is walking before David. നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചല്ലോ, ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപാകെ പോകുന്നെങ്കിൽ ദൈവം വഴി ഒരുക്കുന്നൊരു കർത്താവാണ്. ഈ കല്ലിന് പോകുവാൻ തക്കതായ ഒരു പാത ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ദാവീദിന്റെ മുൻപാകെ ദൈവം തന്നെ നടന്നു. ദൈവം തന്നെ നടന്നപ്പോൾ ഈ കല്ലിന് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നെ നിർമ്മിച്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പാതയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോയാൽ ഞാൻ എത്തേണ്ടടുത്ത് ഞാൻ എത്തിച്ചെല്ലും. ആ കല്ലിന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ സാധിക്കും. People of God, no matter who stands before us, if the Lord is our shield who walks before us, every enemy not just be destroyed, but they fall at the place where they make fun of us. നമ്മളെ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ നമ്മളെ മാനിക്കുവാൻ പാത ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം. He is my shield.
So those stones were excited to be used in the hands of a servant boy. And the stone did exactly what it was supposed to do. And the stone would have said, I see my master's glory. There's not a single person I will allow that his name would be messed up or mocked or humiliated. എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ നാമത്തെ അപമാനിക്കുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയുന്നവനെ ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് ആ കല്ലിന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ സാധിക്കും. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ അതിനോട് സാമീപ്യമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും ആർത്ത് വിളിച്ചില്ല എങ്കിലും ഈ കല്ലുകൾ, ദൈവമക്കളെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ മുൻപാകെ നടക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് മുൻപാകെ നടക്കുന്നെന്ന് പരിചയം നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആർത്ത് വിളിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇല്ല എങ്കിൽ സൃഷ്ടി മുഴുവനും നമ്മുടെ ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നോളും. If God is my shield, the Lord helps me move forward and never retreat. We'll pick up from there next week.